ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର अस्मिता, नैतिक आदर्शर प्राणकेन्द्र, प्राथमिक शिक्षार अनन्य पाठग्रंथ, समाज जीवनर अप्रतिरोध्य आध्यात्मिक प्रभाव हेउछि परम शास्त्र भागवत। भागवत प्रोक्तम भागवतम अर्थात भगवान द्वारा कथित होइथिबारु एहार नाम भागवत। भा अर्थात भाविबा भविष्यत, ग अर्थात गति बा अतीत, ब अर्थात वर्तमान, त अर्थात तथ्य बा तत्व। अतीत वर्तमान भविष्यत एही त्रिकालर समस्त विषय केउं शास्त्ରରେ चर्चित ताहा हेउछि भागवत। एही भागवतर सर्वप्रथम ओडिया अनुवादक हेउछन्ति ओडिशार पुण्य श्लोक अतिबड़ी जगन्नाथ दास। एहा हेउछि तांकर श्रेष्ठ कृति एवं ओडिया जाति पई एक अमूल्य वरदान। कवि जॉन ओइक्लिफ बाइबेलर इंग्राजी अनुवाद समग्र इंग्रेज साम्राज्य और साहित्य आकाशरे नवजागरणर नूतन विप्लव सृष्टि करिथिला। जर्मनी रे मार्टिन लुथरଙ୍କ बाइबेलर अनुवाद समग्र यूरोप रे नूतन संभावनार नूतन संदेश सृष्टि करिथिला। ठीक सेहीपरि जगन्नाथ दास को भागवत ओडिया जनजीवन रे गभीर प्रभाव पकाइछि। एही संपर्क रे बंगीय ऐतिहासिक विजय चंद्र मजुमदार यथार्थ मत प्रकाश करी कहिछन्ति, I cannot to highly speak of what Jagannath Das has done to raise his countrymen to a higher level of moral existence. No poet of old time enjoys so much popularity as poet Jagannath Das does. जगन्नाथ दास तांकर देशवासी ग्रामवासी जातिर नैतिक अस्तित्व को उच्च स्तर को उठाइबा निमित्त जहा करिसंती से संबंधरे बेसी किछि कहि पारिबे नाही। कवि जगन्नाथ दास जेपरि लोकप्रियता अर्जन करिसंती बा उपभोग करिसंती सेमिति लोकप्रियता आउ कौनसी प्राचीन कविंक भाग्य जुटी नहीं। एपरि से निज पुस्तकर मुखबंधरे उल्लेख करिसंती जे जगन्नाथ दास ओडिया रे भागवत रचना करी सबु श्रेणीर लोकंकु निज मातृभाषा को श्रद्धा सहकारी शिखिबा पई प्रवर्ताइछंती। जगन्नाथ दास को लोकप्रियता प्रसंग रे कवि राधा मोहन गणनायक जे कि जगन्नाथ दास को गरुड़ सहित तुलना करिसंती से लिखिछंती, जीवन दुआर प्रांते जहार देखी दिए आसी काल, काल जय आसे तुम भागवत बोला हुए बार बार। देउल सभारे गाँ दांडरे बाटे घाटे घरे घरे तुम सुभाषित पानी बाजी उठे जनतार कंठ। सरल सावलील श्रुति मधुर एवं साधारण व्यक्तिर बोधगम्य हेबा भली भाषारे भागवत रचना करी जगन्नाथ दास ओडिया जनमानसरे चिर अमर। जीवन को नैतिक आदर्श रे सजाड़िबारे जगन्नाथ दास को भागवत प्रमुख भूमिका ग्रहण करिछि। मृत्यु काल रे भागवत सुनिबा द्वारा आत्मा मुक्ति लाभ करिथाय बोली दृढ़ विश्वास रहिछि। जगन्नाथ दास को जीवन काल 1490 रु 1550 मध्य निरूपित होइछि। तांकर जन्म 1490 ख्रीष्टाब्द भाद्रव मास शुक्ल पक्ष अष्टमी बुधवार मध्याह्न अनुराधा नक्षत्र गजपति कपिलेन्द्र देवଙ୍କ द्वारा प्रतिष्ठित पुरी निकटवर्ती कपिलेश्वरपुर ब्राह्मण शासन होइथिला। केही केही तांकर जन्म 1487 ख्रीष्टाब्द बोली मत व्यक्त करिसंती। जगन्नाथ दासकर जन्म को नहीं मत पार्थक्य रहिछि। तांकर पितांकर नाम हेउछि भगवान दास, मातांकर नाम हेउछि पद्मावती। तांकर पिता भगवान दासकर कौलिक वृत्ति थिला श्रीमंदिर रे प्रत्येह पुराण पाठ करिबा। पुरुषोत्तम देव तांक पितांकर पुराण व्याख्या रे संतुष्ट होई तांको पुराण पंडा उपाधि प्रदान करिथिले। एकदा भगवान दास का मन
ଦୁଃଖରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କାରଣ ସେ ନିଃସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ପ୍ରଗାଢ଼ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଚିତ୍ତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ମହାପୁରୁଷ ଲକ୍ଷଣଯୁକ୍ତ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ସମର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କର ନାମକରଣ କରିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବହୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରିଥିଲେ। କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗବତ ସରଳେ ଦାସେ କଲେ ଗୀତ। ସେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗବତ ଲେଖି ପାରିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ମା ପୁରାଣ ପାଠ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ ଶୁଣନ୍ତି। ଦିନେ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଜଟିଳ ଶ୍ଲୋକ ଶୁଣି ବୁଝିପାରି ନଥିଲେ ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହାର ଅର୍ଥ ପଚାରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ଏକ ସାଧାରଣ ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ନାରୀର ଏପରି ଆଗ୍ରହକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅପମାନିତ କରି ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ମା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ସହସ୍ର କ୍ଷତ। ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ମାଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଭାଷାର କ୍ଲିଷ୍ଟତାକୁ ହଟାଇ ସରଳ ବୋଧଗମ୍ୟ ଭାଷାରେ ଭାଗବତ ଲେଖିବା ପାଇଁ ନୀରବ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ, ଯାହାର କାବ୍ୟିକ ପରିଣତି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତର ଏହା ଆକ୍ଷରିକ ଅନୁବାଦ ନୁହେଁ। 1509 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବଟଗଣେଶ ମଣ୍ଡପରେ ଭାଗବତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମହାପୁରୁଷ ଚୈତନ୍ୟ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏବଂ ଖୁସି ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବା ଉଚ୍ଚ ବୋଲି କହି ଅତି ବଡ଼ି ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଆଦେଶରେ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗୀୟ ପ୍ରଥମ ସଖା ସିଦ୍ଧ କବି ବଳରାମ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଏହି ଭାଗବତକୁ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କ ରାମଚରିତ ମାନସ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଭାଗବତ ବ୍ୟତୀତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସଂସ୍କୃତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ, କବିତା, ଭଜନ। ତାଙ୍କ କୃତି ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ଗୁପ୍ତ ଭାଗବତ, ପଞ୍ଚଭୂତ ଗୀତା, ରୁକ୍ମିଣୀ ମାଳିକା, କଳି ମାଳିକା, ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା, ଇନ୍ଦ୍ର ମାଳିକା, ପ୍ରମୋଦ ଚିନ୍ତାମଣି, ଗଜ ନିସ୍ତାରଣ, ତୁଳା ଭୀଣା, ଛାଟ, ହରିଣୀ ସ୍ତୁତି, ପଶା ପର୍ବ, କାଳିୟ ଦଳନ, ଅଳଙ୍କାର ଗୋଲି, ଅକ୍ରୂର ଗୋଲି, ବ୍ରହ୍ମ ଗୀତା, ଭକ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ନୀଳଗିରି ଧ୍ୟାନ, ଗୁପ୍ତ ଗୀତା, ଇତିହାସ ପୁରାଣ, ଉଦ୍ଧବ ଜଣାଣ, ପ୍ରଭୁପାଦ ନିଧି, ଦହି ଖେଳ, ଉଷା ପରିଣୟ, ଧ୍ରୁବ ସ୍ତୁତି, ପାହାନ୍ତି ଅବକାଶ, ଦୀକ୍ଷା ସମ୍ବାଦ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ବିଜେ, ମାଳା ନିର୍ଣ୍ଣୟ, ପଦ୍ମକଳ୍ପ ଟୀକା, କଷଣ ସାଗର ଗୀତା, ସୁଧାତ୍ରୟମ୍, ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ଚୂଡ଼ାମଣି, ଭୂଗୋଳ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଦ, ଅମୟ କୁଣ୍ଡଳୀ, 16 ଚୌପଦୀ, ଶ୍ରୀରାମ ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ରାସ କ୍ରୀଡ଼ା, ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଗୀତା, ଜ୍ଞାନ ସାଗର ଗୀତା, ଦୂତି ବୋଧ, ସତ୍ସଙ୍ଗ, ଶରତ ଦାସ ଆଦି ପ୍ରଧାନ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ରଚିତ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଉପାସନା ଶତକମ୍, ନୀଳାଦ୍ରି ଶତକମ୍, ନିତ୍ୟଗୁପ୍ତ ଚିନ୍ତାମଣି, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କଳ୍ପଲତା, ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି, ନିତ୍ୟାଚାର, ଜଗନ୍ନାଥ ଚରିତ୍ରମ୍ ବୋଧି, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କଳ୍ପଲତା ଫଳ, ବୈଷ୍ଣବ ଆଚରଣ, ଶ୍ରୀନିତ୍ୟ ଚୂଡ଼ାମଣି, ଶ୍ରୀରାଧା ମଞ୍ଜରୀ, ଜଗନ୍ନାଥ କାରିକ, କରଣୀ ସଂହିତା, ଉଦ୍ଧବ ବୋଧନମ୍, ଦୀକ୍ଷା ସଂହିତା ବିଧି, ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ, ପୂର୍ଣ୍ଣମୃତ ରସଚନ୍ଦ୍ରିକା ଇତ୍ୟାଦି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଅନେକ ଭଜନ, କବିତାବଳୀ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ, ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ 1550 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ
ହୋଇଥିଲା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚିର ଅମର ସାହିତ୍ୟ ଆକାଶରେ ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ ତାରକା। ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।